right? Super. Alright, so ஒரு பில்லர் படத்தோட அடுத்த பில்லர் பற்றி நான் சொன்னோம். He's a successful businessman. First time getting into production, partnering with Santosh sir. எப்படின்னா சாந்தனு வந்து வீட்டில் வந்து ஃபோன் பேசிட்டே இருப்பார். ப்ரோ லெட்ஸ் டூ திஸ் ப்ரோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு பேசுவார். யார்கிட்ட பேசுகிற அப்படின்னு கேட்டால் படத்தோட ப்ரொடியூசர் அப்படின்வாரு. அவ்வளோ கூலான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரொடியூசராக இருக்கார். அண்ட் சார் வந்து துபாயிலேருந்து வேறு வரும்போது சாக்லேட் டேட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வருவார். தேங்க்யூ சார். ஸோ ஹாப்பி டு வெல்கம் ப்ரொடியூசர் Binu George Alexander. All right. Good evening, everyone. First of all, thank you for this opportunity, and I'm really honored to be here in this stage with all of you guys. This is my first time, and just a few words about the movie. Idoru Kanavu. This is like a dream come true for me, and idoru dream. All the characters and the technical crew in this movie are all handpicked. When we met Sai for the first time, the thing why we decided with Sai is idu oru border la nadakudhu oru kada. So we wanted a Tamil angle to the movie and a commercial angle, and no one else better than Sai Abhyankar for this movie. And thank you so much, Sai, for giving us this opportunity, and thank you so much. The music has come out fantastic. I think you've heard Jalakari. Wait for 3 other songs, it is mind blowing. Then comes to the remaining cast and crew. Shane Nigam was a constant from the moment the script was heard. In the padam, Shane Udayan character was Shane Nigam. Then we went to Kumar, which is Shantanu. When you see the movie, Shantanu's character has these graphs, and it's not very easy. So you have to have physically kabaddi ke, you have to do dance, you have to do emotions, you have every traits required for a good actor, and Shantanu was the best fit in that. Then coming to the technical crew, I'm not going into the technical side. We had Selvaraghavan sir. We were worried, will Selvaraghavan sir agree to this movie? Because when we calculated this character, we wanted someone who had an aura of I don't know what you call it in Tamil, the terror feel. What do you say it in Tamil? But when you met him and when he heard the script and he said yes, we found that he's one of the most sweetest person on the planet, seriously. And I am such a big fan of him. And him saying yes was one of the biggest highs for us in this movie. So you will see Selvaraghavan sir, Alphonse Putran, Preeti Asrani. Again, no doubt, when we first saw Unni, and we all was like, this is the character. This is Kaveri, is Preeti. So I'm not going into more details. I'm sure we'll have more people to say that. So I'm just saying that this was a dream come true for us. And this is a dream built on a lot of hard work and passion. In the movie, when you see, you will see all the hard work, and with passion and love is where this movie is made. I'm sure, I hope you will like it, and we would really want your blessings for us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Alright, இப்போ வந்து யாரை கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the latest sensation. He is creating a buzz and waves all over with his sound and music அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இவ்வளோ யங் ஏஜில் இவ்வளோ பிஸியாக இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுலாம் ஒரு கொடுப்பனை, இட்ஸ் அ பிளெஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீஸ் காட் அமேசிங் லைன் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ராக்கிங் மியூசிக் டைரக்டர் சாய் அபியங்கர், ப்ளீஸ். வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். Really glad to meet you all. உங்களை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி ப்ரெஸ் மீட்டில், அண்ட் really nervous and at the same time feeling really happy to be a part of this superb team. நான் வந்து படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன், ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மேக்கிங் மோர் குட் மியூசிக், அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் உங்களோட ப்ரேயர்ஸும் இன்னும் நிறைய நல்ல மியூசிக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி கைட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். And I would love to thank my producers, Santosh Kurila sir, Binu sir, and the entire team, this amazing cast. Like they are just நான் படம் பார்த்ததுனால எனக்கு எல்லாருமே வந்து கேரக்டராகவே தெரியுறாங்க. இப்போது பயங்கர ஒரு இன்டெப்த்தான ஒரு ஃபிலிம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் லைக் இட் அண்ட் டூ வாட்ச் இட் ஆன் 26. தேங்க்யூ ஸோ மச் guys.
தேங்க்யூங்க, தேங்க்யூ. இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டா? செம்ம. ஸோ பல்டி மூலயமா எல்லாரையும் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க, டெபியூ மலையாளம் இல்லையா? சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் சூப்பராக போட்டிருக்கீங்க மியூசிக். ஒன்னொன்றும் கேட்கும் போது அடுத்தது உன்னோடது வருமா, என்ன மியூசிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் அந்த ஃபீல் கொடுக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரைட், இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து ஒரு யங் அண்ட் டைனமிக் பர்சனை தான் நான் கூப்பிட போகிறேன். அதாவது 92 days ஸ்கெட்யூல் பிரேக்கே இல்லாமல் நான்ஸ்டாப்பாக இவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் எடுக்கிறது சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது. ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுவும் பீயிங் ஹிஸ் டெபியூ ஃபிலிம். அவர் இதை பண்ணியிருக்காரு. எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, நான் எடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காரு. கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டைரக்டர் உன்னி சிவலிங்கம், ப்ளீஸ் வாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குங்க. ஓகே, இதுவும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட். நான் வந்து பாலக்காடு தான் என்னுடைய ஊர். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா மலையாள ஃபிலிம் பண்ணும்போது இங்கே சென்னையில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ நம்ம என்ன படைச்சாலும் எப்படி படம் பண்ணாலும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல மீடியா ப்ரெஸ் நீங்கள் தான் இன்றைக்கி பெரிய இதாக இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பல்ட்டியும் நீங்கள் நல்லபடியாக கொண்டு சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். பல்ட்டியும் என்னையும். ஸோ வந்து நான் மலையாளி தான், அப்பா தமிழ். நான் எப்படி மலையாளினாலும் தமிழ் பேசுகிறேனோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்கும். நான் ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்வேன்னா, பல்ட்டி வந்து இந்தியாவிலே முதலாக தமிழாளங்கிற லாங்குவேஜை வெளில கொண்டு வருதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போது ஒரு படத்தில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம்னா 90% அந்த லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும். பல்ட்டியில் வந்து நாங்கள் முதல் முறையாக 60% மலையாளம் லாங்குவேஜ், 40% தமிழ் லாங்குவேஜ் வரும் ஒரிஜினல் மலையாளத்தில். தென் தமிழ் வெர்ஷன் வேறு இருக்குது. ஸோ பல்ட்டி படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா, எனக்கு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்ணும், அதுவும் ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு மூடில் பண்ணும். ஸோ கபடி விளையாடுற 4 பசங்க கபடி ட்ரிக்ஸை உபயோகிச்சு எப்படி ஃபைட் பண்ணுவாங்க, தென் அது எந்த ஊரில் சொல்லலாம். ஸோ என் ஊர், நான் பாலக்காடு கொடிஞாம்பாறை அந்த ஏரியா, கரெக்டாக பார்டரில் வர ஏரியா. அந்த பார்டர் என்னென்னா, அங்கே 2 தமிழ் மக்களும் மலையாள மக்கள் 2 பேரும் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஊரில் இந்த கதையை சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நான் அதை எழுதினேன். ஸோ நம்ம புதுசாக ஏதாவது யோசிக்கிறோம், ஏதாவது எழுதுகிறோம், அது பெரிய விஷயம். அதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா, அதுக்கு கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை மீட் பண்ணுறதும் நம்மளை நம்பி அவங்க கூட நிற்கிறோம் தான். ஏன்னா இப்போது பல்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஹேண்ட் பிக் பண்ணியிருக்கோம், புதுசாக இருப்பாங்க மலையாள ஃபிலிம்ஸ்க்கு. இப்போது பிரீதி ஃபர்ஸ்ட் டைம் மலையாளம் படம் பண்ணுறாங்க. தென் சாந்தனு ப்ரோ ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சாந்தனு ப்ரோ கம்பேக். ஸோ நான் கதை எழுதி கதை சொன்னதுக்கப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் சார், பினிஷேட்டா, எனக்கு வந்து தெரில அடுத்தடுத்து படம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைப்பாங்களான்னு. ஏன்னா என்ன வேணால் கேட்கலாம், அது வந்து ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நான் பார்க்குறேன். எல்லாமே கேட்டிருக்கேன், எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்டிருப்பேன். எனக்கு வந்து இந்த படத்தோட எடிட்டிங் பண்ணுறது சிவகுமார் பணிக்கர், அவர் கில் துரந்தர்லாம் சொல்லி படம் பண்ணியிருக்காரு, பாலிவுட் அவர் வந்து. தென் டிஓபி, தென் எல்லாரையும் வந்து நான் கேட்ட மாதிரி எனக்கு தந்தாங்க. அப்புறம் சாய் பெங்கார், மை படி, மை ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நான் கட்சி சாரா ஆசை கூட மியூசிக் கூட பார்த்து தான் நான் சாய்க்கு மெசேஜ் அனுப்புனேன். ஸோ அன்னைக்கு ஐ திங்க் சாய் நான் மீட் பண்ணும்போது சாய் வேறு எந்த படம் கமிட் பண்ணல. ஸோ நான் மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லும்போது அவங்க சாய்கிட்டேருந்து கிடைச்ச அந்த ஃபீட்பேக்ஸ், அந்த ஒரு ஜெல், அதுதான் நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ண காரணமாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபுல் சப்போர்ட் தந்து என்னை கூட நிற்கிறேன். தேங்க்யூ சாய். தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷெயின். இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு ஷெயின் கிட்ட தான் கதை சொல்கிறேன். ஸோ கதை சொன்னதும் ஷெயின் கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா கதையை கேட்டு நம்ம கரெக்டாக இதை கொண்டு போகணும், கரெக்டாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு ஷெயின் வந்து ஒரு நண்பன் மாதிரி கூட நிற்கிறான். அது வந்து பெரிய விஷயம். ஷெயின், இது ஃபஸ்ட் படமாக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அப்புறம் சாந்தனு அண்ணா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணதும் ஐ திங்க் சாந்தனு அண்ணாவுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். என்னடா திடீர் இல்லை ப்ரோன்னு கூப்பிட சொல்கிறாரு, இல்லை நான் அண்ணான்னு கூப்பிட்றேன். சாந்தனு அண்ணா வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு மலையாளத்தில் சொல்கிறாரு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் இல்லைண்ணே எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நான் தமிழ் படம்லாம் பார்ப்பேன், ஜஸ்ட் ஒரு கதை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு கதை சொன்னேன். ஸோ நான் எப்பவும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ஒரு கதை எழுதுகிறோம், அந்த கதை வந்து கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம அதுக்கான எஃபர்ட் எடுத்தால் மட்டும் போதும், அந்த யூனிவர்ஸ் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடும். ஏன்னா சாந்தனு அண்ணா கிட்ட கதை சொல்கிறேன், அவருக்கும் அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அவர் திடீர்னு உள்ள வராரு. ஸோ அவர் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அவர் எடுத்த எஃபர்ட், ஏன்னா 92 days சிங்கிள் ஷெட்யூலுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம்தான். அது நாங்கள் கடந்து போயிருக்கோம் அதை வந்து. ஏன்னா அதுவும் கேரளா டைமிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும்.
அந்த சிங்கிள் ஷெட்யூலில் நிறைய கருத்து வேறுபாடு வரும், ஒன்றா இருப்போம், சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி சண்டை போடுவோம். எப்படி இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக கொண்டு போய் நிப்பாட்ட வைக்கிறதுல என்னோட டீம் எல்லாரும் தந்து பெரிய சப்போர்ட். தேங்க்யூ சாந்தனு அண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ணான்னு மட்டும்தான் எப்போவுமே கூப்பிடுவேன். தென் நெக்ஸ்ட்டு பிரீத்தி வந்து அயோத்திங்கிற படம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த ஹோம்லியான அந்த லுக், அவங்க அதில் ஐ திங்க் டயலாக் எதுவும் எழுதிட்டே இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக. பட் நான் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னேன்னா, இதில் அவ்வளோ அழலை, ஒரு சீன் மட்டும் தான் எழுதுறீங்க, நான் டைலாக் பேசணும். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. பட் என்ன சொன்னேன்னா, மலையாளத்தில் டைலாக் பேசணும்னு சொன்னேன். அப்போது சார் எனக்கு மலையாளம் தெரியாது. பரவாயில்ல, இந்த படத்தில் வேறு நிறைய பேருக்கு மலையாளம் தெரியாது, அதனால மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிரீதியும் உள்ள வந்தா. பிரீதியும் வந்து என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து எப்பவுமே செட்டில் போனால் சில பல சேஞ்சஸ் தேவைப்படும். நான் வந்து ஒரு டைலாக் கொடுத்துருப்பேன் பிரீதிக்கு, அங்கிருந்து மறுபடியும் சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அதை கற்றுக்கிட்டு பிரீதி எடுத்த எஃபர்ட் வந்து இந்த படத்தில் காவேரியாக வந்திருக்கு விஷுவலில். தேங்க்யூ பிரீதி, தேங்க்யூ ஸோ மச். தென் என்னுடைய டீம் மெம்பர்ஸ், என்னுடைய எடிட்டர் சிவகுமார் பணிக்கர், அலெக்ஸ் ஜே புள்ளிக்கர், அவர் தான் ஆர்டிஎக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற அவரு. தென் என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம், என்னுடைய டெக்னிக்கல் குரூ, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்க எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போது படம் 26 ரிலீஸ் ஆகுது. எப்போவுமே ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஓடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாரும் அவங்க வேலையில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சார்பாகவும் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். கடைசியில் மறுபடியும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் சந்தோஷ் சார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற 6வது புது ஃபிலிம் மேக்கர் நான் வந்து. ஏன்னா பண்ண 13 படத்தில் 6 புது டைரக்டர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து, அதுவும் அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே அன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருக்கும். மகேஷ்ன்ற பிரதிகாரம் வந்து அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப புது வேவ், அது வந்து மாயாநதி. ஸோ எல்லா படத்துலையும் புதுசாக ஒன்று பண்ணலாம். ஏன்னா ஓப்பனாக சொல்லணும்னா, சினிமாவை பிஸ்னஸாக பார்க்காம அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை நம்பி அவர் எடுத்த எஃபர்ட் தான் இந்த பல்டிக்கு ரீசன். ஸோ தேங்க்யூ சந்தோஷ் சார், தேங்க்யூ. நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற 6வது டேரக்டராக நானும் நல்லபடியாக போய் சேருவேன் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. தென் அப்புறம் பினுச்சேட்டா, அதான் இப்போது கீக்கி அவங்க சொன்ன மாதிரி தான். பினுச்சேட்டா வந்து என்ன வேணால் கூப்பிட்டு கேட்கலாம். ஐ திங்க் ப்ரோ மச்சான் என்ன வேணால் கூப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன் பினுச்சேட்டாவை. எல்லாரும் அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ சந்தோஷ் சார் கிட்ட கதை சொல்லிட்டு பினுச்சேட்டா கதை கேட்குறாரு. தென் பினுச்சேட்டா 3 hours 3.5 hours கதை கேட்டு பினுச்சேட்டா வந்து கொடுக்குற க்ரியேட்டிவ் இன்புட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு க்ரியேட்டிவ் இது வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன். ஸோ அது இப்படி பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், துபாயில் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன். இருந்தாலும் இவ்வளோ இன்வால்வ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்து ஹெல்த்தியாக க்ரியேட்டிவாக கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது வந்து டே 1லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இருக்குன்னா அது பிளெஸிங் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒரு நாள் ஷூட் முடிஞ்சு நைட்டு டெய்லி நாங்கள் ½ an hour பேசுவோம். இன்றைக்கி எப்படி போச்சு, என்ன இன்னும் வேணும், எனக்கு ஏதாவது வேணுமா, என்ன வேணும். ஸோ அது வந்து லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. தெரியல, அடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு கூப்பிடுவேன் சார். தேங்க்யூ வினிச்சேட்டா. தென் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கேன். கடைசியில் நான் திருப்பி வரேன். பல்டி வந்து ஒரு புதுசாக நிறைய ஆக்ஷன் ட்ரிக்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கபடியிலேருந்து எப்படி ஆக்ஷனை கொண்டு வரலாம். ஐ திங்க் 4 ஹீரோஸ் இருக்காங்க படத்தில். ஷெயின், சாந்தனு அண்ணா, சிவா, ஜெக்சன். அவங்க 4 பேர் வாடுக்க தான் பல்டி. அவங்க 4 பேருக்கும் 4 ட்ரிக் இருக்குது. இப்போது ப்ரோ கபடியில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, டுக்கி, ஸ்கோர்பியன் கிக், டேஷ்லாம் சொல்லிட்டு. அந்த ட்ரிக்கை வந்து அவங்க எப்படி ஃபைட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க வாழ்க்கை எப்படி போகுது. தென் அங்கே ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் வேர்ல்டு, அண்டர் வேர்ல்டு இருக்குது, செல்வா சார் பண்ணியிருக்காரு. தென் அல்ஃபோன்ஸ் அண்ணா, பூர்ணிமா சேச்சி. ஸோ அங்கே வர கான்ஃப்ளிக்ஸ் என்ன, எப்படி அது அவங்க வாழ்க்கை முன்னாடி போகுது, இது மாதிரி தான் படம் வரும். ஸோ த்ரில்லிங்காக ஒரு ஸ்போர்ட் ஆக்ஷன் படம் பண்ணியிருக்கோம், எல்லோரும் வந்து பார்க்கணும். தென் செல்வா சாரை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கதை சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். ஜீனியஸ் கிட்ட மட்டும் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பயம். ஏன்னா செல்வா சார்ட்ட மீட் பண்ண என்ன சொன்னேன்னா, சார் நீங்கள் புதுப்பேட்டை பண்ணனால தான் சார் நான் பண்ணேன். ஸோ ஏதாவது சீனை நான் சொல்லியிருப்பேன் புதுப்பேட்டையிலேருந்து, மன்னிச்சிங்க சார்னு சொல்லிட்டு தான் கதை சொன்னேன். செல்வா சார் கதை சொல்லிட்டு சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே சொன்னதும் அன்னைக்கு கிடைச்ச அந்த ஹாப்பினஸ் அது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் படம் இப்பவும் ஃபோனில் இருக்கும். அவர் 5 படம் மியூட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் என் படத்துக்குள்ளே வந்து எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அல்ஃபோன்ஸ் அண்ணா, பிரேமம், நேரம், சவுத் இந்தியாவில் எந்த டேரக்டரையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாமல் இந்த 2 படங்கள் இருக்காது. எல்லாருக்கும் அந்த படம் பிடிக்கும். அவரும் இந்த படத்தில் இருந்திருக்காரு. தேங்க்யூ அல்ஃபோன்ஸ் அண்ணா, பூர்ணிமா சேச்சி. இது இன்னும் நிறைய இருக்குங்க. நம்ம தமிழ் டப்பிங் வந்து போய் நான் இந்த படத்தோடைய சேலஞ்ச் என்னென்னா, இவ்வளோ தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஒரிஜினலாக அந்த தமிழ் ஃப்ளேவரில் அதை டப் பண்ணணும். அதுக்காக தமிழ் டப்பிங் டைரக்டர் பாலா சார், ரொம்ப தேங்க்யூ. நீங்கள் பண்ண அந்த ஒர்க் உண்மையாக தமிழ் வெர்ஷனில் தெரியும். ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் நன்றி சொல்கிறதுக்காக. ஸோ தேங்க்யூ. மறுபடியும் கடைசியில் சொல்கிறேன், நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த படம் எவ்வளோ பேசினாலும் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் பேசுகிற விஷயந்தான் பெருசாக இருக்கும்.
ஸோ பல்ட்டியும் என்னையும் நல்லபடியாக நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க நம்பிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ டைரக்டர் உன்னி அவர்களே. நர்வஸாக இருக்குன்ட்டு நிறைய பேசுனீங்க, பட் இட் வாஸ் ஃப்ரம் யோர் ஹார்ட். இதே மாதிரி என்றைக்கும் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக் இல்லை, இதே மாதிரி என்றைக்குமே எனர்ஜெட்டிக்காக இருங்க. கீப் கோயிங். ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் with my team, especially the young talent Sai Abhingar and my film hero Shane, then Shantanu, and my new the director Unni Shivlingam, and our heroine the first time to Malayalam Preeti Asrani, and my partner and the producer with me Vinu. So actually I've been here for 2 programs. One is for Mayanadi promotion with Tobino, and the other one was for Nimr. I did a Tamil movie called Nimr, which was my remake of my movie Maheshina Pradhigaram. And that time I had all the support from the press in Chennai. So once again I request everybody to extend your maximum support to make this film a grand success. Thank you.